يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، أشرف بدر بالأرض نصرا.
مسكينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل اللهم صل وسلم وبارك على وعلى آله تجلى الحق في بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجوه كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خرج الخلق لحكمه وطوى عليها علمه وبسط لهم الفائز الملة ما جرت به في أجداره الاسمة وأرسل إليه مشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأصلية بخلق هذا العبد المحبوب وانتشرت آثاره شرفه في عوالم الشهادة والعلوم على جل هذا الوجه الذي تكرم به بالنار وما عظم هذا الفضل الذي برز من هدرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعثرت بوجودها أجناف الوجود وترزت برد العوالم بجهاز الجحيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحمد في علم كرسيه الواسع تجلي القضاء بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعلان ولا يمل تكراره بكثرة دردان حيث برز من عالم الإبداع صورة هذا إنسان يتشرف بوجوده فكلام تنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب قريب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب يا لك من سرور قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور وما كون بهجة وجمالا قد تربى بالحسن على مذام وتناهى في مجده وتعالى لا حفظ العيون فيما اجتله بشرا كاملا يزيح الضلالا وهو من فوق علم ما ذكر عنه رفعة بشؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن قطع اللسان ويحار في تعبد معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما من وجود خلقي انوار فتبارك الله من اله كريم بشرنا اياته بذكر الحكيم ببشاره لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن
البشارة وتلقها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلو على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتشريك شواهده. وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا وكان في ظلمة الجهل للمستبشرين سراجا وقمرا منيرا. فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به وينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنسر ذكراه النسير. اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرحيم. صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فإلى قربى والوطن هذا الحبيب أعلن بالسماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وأقام الجود الإلهي على أهل الوجود تزيد وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعي سبحان الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت غناء هذا المستور ليبلغ روحه فيك كاملا في عالم الظهور نورا فوق كل النور ونفذ الحق حكما على أن أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يأمر عند ظنه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماء الممدود. فهضر بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف في القسمة الوافية. هذا الوقت الذي رسم الله على حضوره وجود هذا المولود فأنفاق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز حامل المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله
نبي سلام عليك
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azzim wa karrim ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berkumpul di tempat yang mulia, di bulan yang mulia, dalam acara yang mulia, yaitu penutupan sementara pengajian bulanan kita. Kalau berbicara tentang penutupan, orang-orang dulu mengibaratkan, mengistilahkan yang namanya tawakuf itu laksana pintu. Itu pintu jangan ente kunci, jangan ente grandel, jangan ente gembok. Nanti begitu dibuka kembali berat. Jadi malas, jadi berat, apalagi kuncinya hilang lagi. La haula wala quwata. Udah biasa rutinitas kita. Awal bulan kita kumpul di tempat yang mulia ini. Niatin dari sekarang. Berarti 2 bulan kita libur. Kalau kita niatin dari sekarang, insya Allah, Allah tuliskan bagi kita pahala tetap hadir duduk di majelis taklim. Niatin dari sekarang. Itu pesan kita punya orang tua. Laksana pintu dirapetin aja. Jangan digembok, jangan dikunci, jangan digerandel. Niatin dari sekarang. Baginda Nabi SAW, beliau bersabda, Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, Ramadan syahru ummati. Baginda Nabi SAW, beliau bersabda, Rajab syahrullah, bulan Rajab adalah bulannya Allah. Alhamdulillah, ini bukti kita masuk di bulan Sya'ban, pada hari yang ketiga di bulan Sya'ban. Berarti doa-doa kita, istighfar kita, munajat kita, permintaan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukti berkah istighfar kita, berkah doa kita, berkah rezeki kita, berkah umur kita, berkah berjumpa ketemu dengan orang-orang yang kita cintai. Berapa banyak daripada saudara-saudara kita, baik kerabat kita, keluarga kita, tetangga kita, orang yang kenal dengan kita ataupun orang yang kita tidak kenal, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang baru 10 Rejab Allah panggil, ada yang baru 15 Rejab Allah panggil, ada yang nggak sampai 27 Rejab peristiwa Isra Mi'rajnya baginda Nabi kita Muhammad, malam 26 dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita alhamdulillah, doa-doa kita, hajat-hajat kita diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW mengajarkan kepada kita, apabila masuk bulan Rajab, jangan engkau tinggalkan doa yang langsung diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad. Lepas sholat 5 waktu berjamaah, selalu kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban. Ya Allah, sampaikan kami di bulan Ramadan. Alhamdulillah, 3 permintaan kita, 1 telah Allah terima. Mudah-mudahan yang kedua Allah terima. Sampai yang ketiga, puncak permintaan kita, wa ballighna Ramadan. Makanya Nabi SAW beliau berdoa kagak ada wa barik fi Ramadan, tidak. Karena bulan Ramadan itu emang bulan penuh keberkahan. Di saat kita datang, diri kita menjadi berkah. Di saat kita ibadah, diri kita menjadi berkah karena masuk di dalam bulan Ramadan. Paham?
Enggak ada doa Nabi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Tidak, tapi wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami di bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu bulan yang penuh keberkahan. Di saat kita beribadah di dalam Ramadan, kita menjadi berkah, kita menjadi kecintaan Allah lantaran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kini bulan Rajab telah meninggalkan kita. Ada sebuah hadis dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati nahran yusamma Rajabun ahluhu minal ma'uhu ahla minal asal wa abradu minal salji wa abyadu minal laban lis-shaimina yauman fihi. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna fil jannati nahran, sesungguhnya di dalam surganya Allah ada sebuah telaga atau sungai, yusamma Rajabun, yang disebut adalah telaga Rajab. Ma'uhu ahla minal asal, airnya lebih manis daripada madu. Wa abradu minas salji, dan lebih dingin daripada air es. Wa abyadu minal laban, dan lebih putih daripada salju. Lis-shaimina yauman fihi, hanya untuk satu saja, hanya untuk orang yang berpuasa satu hari saja di bulan Rajab. Alhamdulillah kita puasa dari awal, sudah dianjurkan oleh kita punya orang tua. Ada yang udah puasa Rajab apa lewat? Ada yang lewat 30 hari, disuruh kita cuman satu hari saja kita berpuasa di bulan Rajab, dan kita minta kepada Allah nanti supaya nanti kita sampai kepada telaga tersebut. Insya Allah yang langsung memberikan dari tangan yang mulia baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi, kita minta itu semua. Kapan mintanya? Di saat kita berpuasa di sunnah di bulan Rajab. Makanya orang-orang tua kita nggak ada yang puasa sehari, nggak kayak kita. Kita termasuk orang yang paling males, cuman sehari aja. Betul gak kira-kira? Orang tua kita dulu yang namanya Rajab sebulan dipuasa. Habis itu habis sholat subuh dia baca Quran. Satu juz selama bulan Rajab udah menghatamkan Al-Quran. Ini orang tua kita, diajarin kita, habis itu dipraktekin kita, habis itu dicontohin kita, habis itu diperintahkan kita untuk mengikuti jejak-jejak orang tua kita as-salafun saleh yang sampai kepada baginda Nabi kita Muhammad. Cuman pertanyaannya, anak kalau masih ada bapak nurut taat, ngikut. Begitu bapaknya meninggal, merdeka deh. Begitu bapaknya meninggal, merdeka deh. Nggak kelihatan lagi sholat subuh berjamaahnya. Dulu masih ada bapaknya, alhamdulillah rajin banget sholat subuhnya. Dulu masih ada orang tuanya hadir majelis taklim, alhamdulillah begitu bapaknya dipanggil oleh Allah nggak kelihatan lagi. Alhamdulillah, berarti kita jadikan diri kita uququl walidain. Kita telah catat nama kita di pintu-pintu api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita menjadi uququl walidain, anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Nggak bakal masuk ke dalam surga. Jangankan masuk ke dalam surga, bau surganya kita nggak bakal dapat bagi anak-anak yang kurang ajar atau uququl walidain kepada kedua orang tua. Dulu ada bapak kita, maaf ada yang cerewet, bangun loh, bangun. Apalagi maaf, kalau seandainya kata orang tua kita udah buka pintu tuh, keltek, kelihatan tuh, kedengeran tuh, pengen keluar dari rumah menuju masjid ataupun musola, kita belum bangun, diguyurin air. Dulu orang tua kita begitu, dulu. Alhamdulillah deh, mau kagak mau, takut banget kedengeran langkah kaki orang tua kita. Apalagi main gedor-gedor aja orang tua kita. Nggak ada yang namanya maaf, ngetok-ketoknya kenceng, pelan nggak ada, kenceng di kamar kita. Bangun, ayo subuh, ayo subuh, bangun deh kita. Belaga duduk di tempat, tidur. Orang tua kita buka kamar, udah bangun lo tong. Umpama orang dulu kan begitu mainnya, main tong aja udah. Mau namanya Muhammad kek, Abdullah kek, siapa kek, udah tong aja dari dulu. Betul gak kira-kira? Namanya bagus, namanya Muhammad, namanya Ahmad, namanya Abdullah, tetap aja yang dipanggil tong juga. Betul kira-kira? Betawi kolot lagi. La haula wala quwata. Duduk nih kita pura-pura. Begitu kedengaran langkah orang tua kita menjauh dari rumah sampai pintu pagar, ngapain lagi kira-kira?
tidur lagi. Ane kirain ambil wudhu, ikut orang tuanya nyusul. La haula wala quwata, kita tidur lagi. Pulang deh bapak kita lepas sholat subuh. Biasanya orang dulu, biasanya nih bapak-bapak kita, ane inget nih, kalau kita ngomongin masalah orang-orang dahulu, orang-orang Allah, ya Allah luar biasa. Abah ane kalau sholat subuh di sini kumpul deh, teman-temannya satu demi satu udah meninggal dunia. Pak Mukson, Haji Misbah, Haji Ahbab udah dipanggil oleh Allah Subhanahu. Dulu habis sholat subuh muter deh, nyampe rumah 5:30, kita udah siap deh tuh, panggil deh, beb mana Quran abah, disuruh kita ambil Quran. Habis itu mana lekarnya, ditaruh lekar, Quran dibaca deh di depan kita, satu juz, alhamdulillah setiap sebulan hatam. Pertanyaannya ada yang begini, masih ada yang ngerjain? Masih ada yang ngerjain? Udah kagak ada, udah kebanyakan dikober saksi-saksi orang-orang baik semuanya udah dikober. Sekarang tinggal kita anak keturunannya. Ampas tahu ampas tahu, ikan bulu ayam tahu ikan bulu ayam, setumpuk 2000, kucing aja ogah. Betul gak kira-kira? Jauh banget kita. Langit bukan nama bumi lagi, ame sumur kali kita. Perbandingan kita dengan kedua orang tua kita, la haula wala quwata. Makanya kadang-kadang anak menjadi merdeka di saat orang tua telah meninggal dunia. Udah gak kelihatan ibadah lagi. Biasanya rajin banget 5 waktu. Atau kalau kagak pegang 2 waktu berjamaah. Subuh berjamaah dengan isya berjamaah. Wow dulu apalagi maaf maghrib kita masih ada di luar, habis kita diomelin. Dulu orang tua kita ngomong asal maghrib, guru kita orang tua kita ngomong asal maghrib pintu dikunci, jendela dikunci, karena setan keluarnya di waktu maghrib. Sekarang alhamdulillah banyak banget ane lihat bocah-bocah ingusan, anak-anak tahu dari mana maghrib teriak-teriakan lari-lari. Berarti pertanyaannya, kalau ada yang keluar di waktu maghrib, ini anak namanya anak setan. Kalau anaknya setan, berarti bapaknya setan. Bukan di sini. Emang ada yang ngomong di Pedati? Kagak. No di Jonggol begitu tuh. Ya Allah, maghrib masih keluyuran. Dulu kita nggak ada. Dulu kita, kalau kita kembali ke masa dahulu, waktu kita masih kecil-kecil, kita ngaji. Kita main keluyuran, begitu jam 5:30, 6 orang tua kita udah tolak pinggang deh. Kagak ngomong, melotot doang. Pulang kita. Dimandiin deh kita deh. Ingat gak dulu waktu masih kecil? Masih SD, atau kalau kagak kelas 6 SD, mandi deh. Dimandiin sama ibu kita. Habis dimandiin, dipakein bedak deh, kayak celepuk. Ingat gak dulu? Beb, ane kan udah tua. Iya, ane gak ngomong sekarang, ane ngomong masa zaman dulu. Ente tua, tapi pernah muda, pernah jadi anak. Betul kira-kira? Ingat gak waktu habis mandi nih, udah kayak celepuk kita, pakein bedak deh sama ibu kita. Pok. La haula wala quwata. Habis tengkok hitam, muka putih. La haula wala quwata. Betul gak kira-kira? Disiapin tuh peci kita, disiapin tuh baju koko kita, disiapin tuh celana bahan kita. Habis itu tas kita udah ada isinya jus ama. Diteng-teng deh kita sama bapak kita. Pas sebelum maghrib. Kalau zaman dulu nggak ada ngomong musola. Baru-baru sekarang doang ngomong musola. Di musola itu, di musola di musola ini. Dulu nggak ada ngomong musola. Di Langgar atau di surau. Digandeng deh kita. Betul gak kira-kira? Ingat gak zaman dulu? Waktu kita masih kecil. Makanya maaf. Dulu tahun 80-an, 90-an masih ada cerita ngederes. Masih orang denger ngederes. Kalau sekarang sih nggak tahu. Anak-anak sekarang nggak tahu ngederes. Artinya ngederes adalah yang anak-anak kecil baca juz amma tuh di situ. Bikin halakoh, lingkaran, habis itu guru kita keramat-keramat. Anak 20 anak, yang baca salah guru kita tahu, yang lengkap tahu, yang kagak baca tahu, keramat guru kita. Kalau sekarang kan alhamdulillah udah nggak ada lagi ente nemuin guru, ulama, kiai, habaib yang keramat, udah nggak ada. Alhamdulillah semuanya udah pada tawadu. Kiainya tawadu, ustadznya tawadu, habibnya tawadu. Tahu tawadu? Tahu warna. Oh dulu kagak ikhlas banget. 20 anak kecil-kecil pada baca juz amma, hafalan juz amma. Salah satu dia tahu. Yang diem aja belagak-belagak baca dia tahu. Yang lengkap dia tahu. Keramat orang tua kita, keramat guru kita. Kalau dia udah doa Allah kabulin. Betul gak kira-kira? Kalau sekarang udah nggak ada lagi.
Makanya kata aneh punya abah begitu tuh. Masih pada ngederes kedengeran tuh suara-suara ngaji, suara-suara Quran, suara-suara juz amma, apalan-apalan Quran. Sekarang alhamdulillah anak kita lulus SMA, kadang-kadang kuliah juz amma kagak apal, alhamdulillah. Betul. Qulil haq walau kana murran. Katakan yang benar sekalipun pahit. Dulu alhamdulillah SD kita kelas 6 SD juz amma ke bawah udah hafal. Sekarang alhamdulillah anak-anak kita SMA, lulus SMA, udah kuliah, juz amma kagak hafal. Alhamdulillah. Beda didikan orang tua kita sama didikan kita sekarang, beda, berkahnya beda, tangannya berkah, doanya berkah. Kalau sekarang alhamdulillah makin kurang. Dari rumah ke rumah kedengeran tuh suara-suara ngaji. Katanya punya abah. Kalau sekarang alhamdulillah 2000-an. Begitu keluar ke rumah itu awal 2000-an yang kedengeran suara TV. Di sono TV, di sini TV. Sama yang kedua suara ribut deh. Maghrib ribut. La haula wala quwata. Kalau kagak maaf, istri sama suaminya, bapak sama anaknya, adik sama abangnya, majikan sama pembantunya ribut di waktu maghrib. Udah gitu suaranya kenceng, disengajain lagi, pintu dibuka. Kalau dulu bapak kita mau ngomelin kita, tutup pintu dulu. Jangan sampai kedengeran suara ribut atau marah kepada tetangga. Kalau sekarang alhamdulillah emang nyatanya dibuka, disengaja-ngajain, teriak-teriakan, isinya syaitan semua. La haula wala quwata. Bulan Rajab telah meninggalkan kita. Tinggal 2 permintaan kita, bulan Sya'ban dengan bulan Ramadan. Di saat datang bulan Sya'ban, baginda Nabi kita Muhammad beliau bersabda, Sya'ban syahri. Bulan Sya'ban adalah bulanku. Kenapa? Karena Allah memberikan keistimewaan yang besar, yang tinggi, mulia, agung kepada baginda Nabi kita Muhammad, yang tidak diberikan kepada seluruh nabi-nabi dan rasul yang lain kecuali Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Adanya di bulan Sya'ban. Allah berfirman turut ayat ini di bulan Sya'ban. Makanya bagi Nabi SAW beliau bersabda, Sya'ban syahri. Bulan Sya'ban adalah bulan aku. Allah berfirman, dan kami angkat nama kamu, wa rafa'na laka dzikra. Dan kami angkat ya Rasul ya Muhammad nama kamu sampai kapan? Yaumul qiyamah. Kalau orang-orang terkenal, orang-orang yang punya pengaruh, ada batas waktu masa. Kalau kita ngomongin Hitler, siapa yang gak kenal Hitler? Lewat masanya. Muhammad Ali, petinju, lewat masanya. Pele, lewat masanya. Maradona, lewat masanya. Sekarang Cristiano Ronaldo sama Messi udah diambang karir. Betul gak kira-kira? Setiap orang yang punya pengaruh besar, punya nama besar, pasti bakalan habis seiring dengan zaman. Berapa banyak profesor-profesor yang mengarang kitab-kitab atau buku-buku habis sepanjang zaman. Kecuali baginda Nabi kita Muhammad, dari kecil sampai gini hari marhaban gak pernah berubah. Pernah dengar marhaban berubah gak? Itu dari kecil baca marhaban ya nura aini, marhaban jandal Husaini, marhaban. Pernah berubah atau tidak? Intinya berubah. Dari kecil mulai tambah dewasa, remaja, akhirnya maaf ngerong-ngerong orang tua minta kawin. Betul kira-kira? Dulu waktu kecil bisa ngecilin orang, masih kecil. Sekarang alhamdulillah udah bisa ngecilin orang. Betul kira-kira? Habis itu maaf tumbuh uban-uban kita. Kalau kita ngaca beda banget sama dulu. Betul gak kira-kira? Kayaknya kalau dulu cakep banget. Makanya orang-orang dulu tuh ada tuh di kantongnya sisir ame tanco. Lo tahu tanco? Zaman dulu ada tanco. Pakai tanco deh tuh. Udah gitu pakai bilang lagi, jambul miring apa kagak? Wah, jambul miring apa kagak? La haula wala quwata. Pertanyaannya sekarang apa yang mau disisir? Rambut udah pada
botak. Betul gak kira-kira? Uban udah pada putih, kepalanya putih, kumis putih, jenggot putih, bulu hidung putih juga. La haula wala quwata. Marhaban jalan terus. Ente nggak mau marhaban, banyak orang yang marhaban. Ente nggak mau sholawat, banyak orang yang sholawat. Ente nggak mau kirim salam sama Nabi, banyak yang kirim salam. Ente nggak mau ziarah sama Nabi, banyak yang ziarah. Allah berfirman, wa rafa'na laka dzikrak. Ya Rasul, ya Muhammad, aku angkat nama kamu sampai nanti yaumul qiyamah. Kalau cerita para nabi-nabi yang lain habis. Kalau kita nggak hadir majelis taklim, mana kita tahu? Cerita para anbiya. Ya Rasul, ya Muhammad, nahnu naqusu alaika naba'ahum bil haqq liusabbita bihi fuadak. Ya Rasul, ya Muhammad, kami ceritakan di dalam Al-Quran bagaimana kisah para anbiya terdahulu. Tujuannya apa? Liusabbita bihi fuadak. Semata-mata untuk mengkuatkan hatimu, untuk mengkokohkan hatimu dalam bacaan misi kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur. Habis masanya, habis. Tinggal baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Makanya apa yang harus kita kerjakan di bulan Sya'ban? Yang harus kita kerjakan di bulan Sya'ban yaitu perbanyak sholawat kepada baginda Nabi kita Muhammad. Karena ini bulan yang paling menyenangkan hati baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ente kalau ulang tahun dan banyak-banyak ada orang ngasih 10 juta aja, girang nggak kira-kira? Girang nggak kira-kira? Kalau bisa setahun 3 kali ulang tahun. Kalau bisa, terus kira-kira umpama Januari kita ulang tahun nih, ntar nih nanti nih begitu di bulan Juli kita ulang tahun lagi. Begitu akhir Desember ulang tahun lagi. 10 juta tambah 10 juta tambah 10 juta, setahun 30 juta. Betul gak kira-kira? Gembira atau tidak? Seneng atau tidak? Oh seneng. Seneng gak kira-kira? Seneng banget. Betul atau tidak? Kalau bisa setahun 3 kali ulang tahun. Pasang status deh, betul gak kira-kira? La haula wala quwata. Tapi nyatanya ini bulan yang paling membuat senang hati baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Perbanyak sholawat. Lalu yang kedua, sambung silaturahmi. Ini yang jarang. Kalau dulu kita masih kecil, digandeng, dituntun sama orang tua kita. Ini encik lo, ini uak lo, dikenalin banget dari zaman dulu tuh. Kalau sekarang alhamdulillah kadang-kadang maaf. Ponakan nggak lebaran sama uaknya. Ada yang begitu? Ada yang kira-kira? Ponakan kagak datang sama uak lebaran. Anak nggak datang sama bapaknya. Mantu kagak datang sama mertuanya. Ada nggak kira-kira? La haula wala quwata. Sambung silaturahmi kita, baik yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Orang-orang yang punya banyak jasa dengan kita. Siapa guru-guru kita? Siapa ulama kita? Siapa orang-orang tua kita? Kalau emang masih ada, datang. Sambung silaturahmi, apalagi malam 1 Ramadan. Habib bilangin, ingat-ingat pesan aneh. Malam 1 Ramadan yang masih punya orang tua. Makanya kalau seandainya kata kita punya orang tua, paling enak. Malam 1 Ramadan terserah. Ente mau datang habis maghrib, sholat maghrib, atau habis sholat terawih berjamaah. Datang yang masih punya ibu, datang yang masih punya bapak. Habis itu ente tulisin hajat-hajat ente. Tulis. Apaan aja deh keinginan ente, urusan dunia kek, urusan akhirat, tulis di situ. Habis itu datang, bawa surat ini atau catatan ini atau tulisan ini kepada ibu kita. Ane yakin, ane jamin, ibu kita pasti bakal nangis, terharu, gembira. Kenapa? Karena orang tua kita merasa diakui oleh anak sebagai orang. Malam 1 Ramadan. Ada juga yang maaf, begitu dia udah nikah, maaf malam 1 Ramadan gak datang. Sampai-sampai Ramadan gak datang. Sampai-sampai Lebaran kagak datang. Sekalinya datang, minjem duit sama orang tua. La haula wala quwata. Ingat malam 1 Ramadan yang punya orang tua. Dulu kalau seandainya kata kita punya anak kita datang sama kita dengan sebab yang kayak begitu, oh kita girang banget. Bahkan ada bapak yang bilang begini, gue nyesel kalau cuma punya 3. Kalau tahu begini 10 gue bikin. Betul kira-kira? Kalau satu anak malam 1 Ramadan jangan banyak-banyak, 5 juta aja. Datang sama ibunya, ngasih ibunya duit 5 juta, bapaknya 5 juta, girang apa kagak? Aneh yakin di sini kebanyakan kita 90% udah pasti punya anak, udah nikah. Betul gak kira-kira? 90%. Tiba-tiba anak kita datang sama kita ngasih hadiah, girang nggak?
Girang nggak kira-kira? Girang. Begitu juga orang tua kita. Sampai bapak ngomong sama bininya, gue nyesel mah. Kenapa pak? Ada yang bilang papa, gue lah papa lagi. Ada yang bilang daddy, daddy kagak ngojek, daddy ngojek. La haula wala quwata. Kalau tahu kayak begini, gue nyesel bikin 3. Tahu gitu, bikin 10. Betul gak kira-kira? Kalau satu orang 5 juta, 10, 50. Girang luar biasa orang tua kita. Aneh mau sampein lagi yang terakhir di bulan Ramadan. Cuman minta maaf waktu udah 6:30. Karena berhubung kita ada acara taklim lagi. Ini yang sering aneh lihat, aneh pantau. Boleh dong, ngomong dong. Kalau kata Mama Dedek curhat, boleh dong curhat. Sering banget aneh lihat lepas pengajian Ar-Raudhah nih, kan aneh setiap bulan datang. Orang lewat aja ke depan gang aneh. Nggak tahu deh tuh urat malunya udah putus atau belum. Apa udah nggak punya malu? Paham? Aneh lihat tuh sering banget jamaah kan di sini udah kayak saudara kita. Nggak ada orang-orang dari Pondok Pinang, ada gak kira-kira? Dari Cilebut, ada gak kira-kira? Dari Bekasi, ada gak? Kagak. Paling top Pedati, Kober, Kebonanas, betul gak kira-kira? Emang semuanya kita kenal semua. Dari awal sampai akhir. Yang di dalam aneh kenal, yang di luar aneh kenal, samping kanan, samping kiri aneh kenal. Cuman kadang-kadang begitu bulanan kelar, biasanya keluar makanan itu. Betul gak kira-kira? Habis itu lewatnya depan jalan sini nih, lewatin gang rumah aneh. Kadang-kadang aneh miris banget. Paham kan kira-kira? Ya ngomong sama saudara, namanya juga ngomong sama saudara. Ingetin lagi, fadzakir innal zikra tanfaul mu'minin. Ingetin karena sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat buat orang-orang mukmin. Kadang-kadang sering begitu tuh, setiap bulan lewat aja. Pantasnya mah belok gitu kayak ya. Habib kan ada udah makan. Iya, ente udah makan. Kan ngopinya belum. Jadi sama aneh bukan ngaji, ngopi. Paham? Ada kopi jahe, ame kue. Makan sih di sini makan di musola, tapi ngopi ame kue di rumah. Ini kagak lewat aja. Kadang-kadang aneh suka lewatin. Unduk deh. Ada Habib di luar. Dalam hati aneh, alhamdulillah orang Pedati urat malunya udah putus. Alhamdulillah. Paham? Kita namanya ngomong sama saudara, ngomongnya ame saudara. Maaf, minta maaf. Yang terakhir, aneh mau ngundang sama antum semua. Insya Allah minggu besok tanggal 9 kumpul rame-rame di rumah aneh karena pengen penutupan majelis taklim. Habis itu sekaligus haul Sayyidil Walid. Aneh yakin orang Pedati semuanya kenal sama aneh punya abah, kecuali orang pendatang yang gak kenal. Tapi kalau dibilang aneh orang Pedati beb, aneh orang Kebonanas beb, aneh orang Kober, asli udah pasti bakalan kenal dengan Sayyidil Walid Al-Habib Naufal bin Muhammad bin Agil bin Usman bin Yahya. Jadi aneh mau ngundang antum semua. Ini undangan resmi. Insya Allah minggu depan Ahad pagi jam 7 kita kumpul penutupan sekaligus haul Sayyidil Walid Al-Habib Naufal bin Yahya. Aneh mau minta doa sama antum semua. Doain. Mudah-mudahan jangan hujan. Kayak tadi kan gerimis, betul gak kira-kira? Mudah-mudahan aneh yakin salah satu doa dari antum semua diijabah oleh Allah. Kita nggak tahu dari mulut mana, dari lisan mana. Aneh minta dari hati kecil aneh doain supaya acara itu berkah, lancar, udah gitu kagak hujan. Al-Fatihah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, irhamna wal muslimin. Allahumma hazab du'a wa minkal ijabah bigabulin indak, bigabulin indak, bigabulin indak ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sayyidil halqi syamsil haqqi mutasimi Muhammadin khairi ma'sumin wa mutasimi ya Rabbi balligh maqasidana waghfir lana ma lahu wa rasul habibullahi hajjatuhu wa masdarul fadli wal irfani wal karabi ya Rabbi Mustafa